Hello students, in last lecture we can start with general solution. We can see 6 theorems. Now today we can see theorem number 7. The general solution of sin square theta is equal to sin square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha. आता हे जे थेरम आहे त्याच्यामध्ये पण 3 भाग आहेत. आता 6 जे थेरम आपण बघितलेले आहेत ते बघा. sin theta is equal to पहिला जो बघितला आपण sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha where n belongs to z. हा पहिला थेरम आपण बघितलेला आहे. सेकंड cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha. आणि प्रत्येकाला कंडिशन आहेच कोणती n belongs to z. तिसरा जो बघितला आपण tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to z. परत आता इथे बघा हा एक टाइप झाला. sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, tan theta is equal to tan alpha. आता पुढचे जे 3 आहेत थेरम नंबर 4 इक्वल टू 0 असेल तर sin theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi. परत फिफ्थ cos theta is equal to 0 implies theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2. आणि 6 tan theta is equal to 0 sin आणि tan चा सेमच आहे. tan theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi where n belongs to z. प्रत्येकाला n belongs to z ही कंडिशन पाहिजे. Now today's our theorem number 7. The general solution of sin square theta is equal to sin square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to z. Now see proof. We are given sin square theta is equal to sin square alpha. मग हा एक रिझल्ट आपल्याला माहित आहे 1 minus cos 2 theta to sin square theta. Therefore sin square theta is equal to 1 minus cos of 2 theta divided by sin square alpha 1 minus cos of 2 alpha divided by 2. 11वी मध्ये आपण cos 2 theta चे फॉर्म्युले बघितले. cos 2 theta त्याचाच हा एक रिझल्ट आपण इथे घेतलेला आहे. cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta त्याच्यावरून sin square theta is equal to 1 minus cos of 2 theta divided by 2. आता 2 ला 2 कॅन्सल झाले 1 ला 1 कॅन्सल मायनस मायनस काय होणार प्लस cos 2 theta is equal to cos 2 alpha. आता हा 2 नंबरचा रिझल्ट आपण बघितलेला आहे. cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to z. हा आता ह्याचं सोल्युशन घेण्यासाठी हा रिझल्ट आपण यूज करणार आहे. आता इथे बघा थीटा म्हणजे कुठली टर्म आहे 2 थीटा अल्फा म्हणजे कोणती आहे 2 अल्फा. ह्याच रिझल्ट मध्ये थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 2 थीटा अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय 2 अल्फा. आणि या ठिकाणी बघा आता 2 थीटा त्यातनं 2 कॉमन आले 2 कॉमन इन ब्रॅकेट n पाय प्लस मायनस अल्फा 2 ला 2 कॅन्सल. therefore theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to z. हा रिझल्ट इथे तयार झालेला आहे. आता आपला पुढचा जो थेरम आहे आता तिथं साइनच्या ऐवजी काही cos square theta is equal to cos square alpha. रिझल्ट तोच आहे फक्त sin square theta is equal to sin square alpha च्या जागी काय बघा cos square theta is equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to z. आता इथे बघा here we are given cos square theta is equal to cos square alpha. आता cos साठी रिझल्ट कोणता इथे फक्त काय प्लस इथे काय येणार प्लस 2 ला 2 कॅन्सल 1 ला 1 कॅन्सल cos 2 theta is equal to cos 2 alpha
हाच रिझल्ट तिथं परत यूज केला आपण 2 theta is equal to 2n pi plus minus 2 alpha 2 ला 2 cancel theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to z. बघा दोन्ही रिझल्ट थोडेसे सेमच आहे. cos sin स्क्वेअर असेल तर इथं फक्त मायनस येईल आणि cos स्क्वेअर असेल तर काय येईल प्लस. नाउ थेरम नंबर 9. आता थेरम नंबर 9 बघा tan square theta is equal to tan square alpha. is result तोच आहे theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to z. आता इथे बघा we are given tan square theta is equal to tan square alpha. Let tan square theta is equal to tan square alpha. Here we use two results, componendo and dividendo. Therefore 1 plus tan square theta divided by 1 minus tan square theta is equal to 1 plus tan square alpha divided by 1 minus tan square alpha. इथे दोन रिझल्ट यूज केले, कंपोनेंडो अँड डिव्हिडेंडो. आता हा जो रिझल्ट आहे हा कशाचा आहे cos of 2 theta. हा रिझल्ट जो आहे तो कशाचा आहे cos of 2 alpha. आणि मग परत तोच रिझल्ट यूज करायचा कोणता cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha. रिझल्ट बघा cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to z. आता हा रिझल्ट याच्यासाठी यूज करा. theta means 2 theta, alpha means 2 alpha. theta means 2 theta is equal to 2n pi plus minus alpha means 2 alpha where n belongs to z. Now 2 common, 2 theta is equal to 2 common in bracket n pi plus minus alpha where n belongs to z. 2 ला 2 cancel. Therefore theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to z. आता हे जे स्क्वेअर साठी जे रिझल्ट आहे sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha. तिन्ही पण रिझल्ट सेमच आहे. theta is equal to n pi plus minus alpha. आता आपल्याला क्वेश्चन पेपरचं नेचर ह्या वर्षीपासून बदललेलं आहे. त्याच्यामध्ये एक एक पहिला जो क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये सब क्वेश्चन आहे ए आणि बी. बी हा सब क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला 1 मार्काचा एक असे 4 क्वेश्चन दिलेले असतात कंपल्सरी. म्हणजे त्यातला जर एक जरी आकडा चुकला तुमचा तरी सुद्धा आउट ऑफ मार्क पडण्याची शक्यता कमी आहे. मग तिथे एक असा ह्यातला 9 पैकी एक रिझल्ट कुठला विचारला होता tan theta is equal to 0. तर त्याचं सोल्युशन तुम्हाला विचारलेलं होतं. जनरल सोल्युशन ऑफ tan theta is equal to 0. मग जनरल सोल्युशन ऑफ tan theta is equal to 0 काय theta is equal to n pi where n belongs to z. आता ह्या सोल्युशनला 1 मार्क आहे. तर n ज्यांना आउट ऑफ मार्क पडणार होते तर ज्यांनी ही कंडिशन दिली नाही n belongs to z त्यांचा 1 मार्क तिथं कट केला गेला. हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे हे जे रिझल्ट आहेत 9 त्याच्यामध्ये ही जी कंडिशन आहे ही महत्त्वाची आहे n belongs to z. असे 9 रिझल्ट या 9 थेरम आपण बघितले. इक्वल टू 0 असेल तर sin theta is equal to sin alpha याप्रमाणे 3 आणि स्क्वेअरचे 3. आता याचं एक्झाम्पल बघा. एक्झाम्पल कसं असणार आहे फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ sin theta is equal to 1/2. आता आपण जे 9 रिझल्ट बघितले
मग आता इक्वल टू 0 आहे का? नाही. तर स्क्वेअर पण नाही. मग हा जो 1/2 आहे हा कशामध्ये लिहायचा आहे आपल्याला? साइन मध्ये लिहायचा आहे. मग आता पहिल्यांदा काय करा, सोल्युशन मध्ये गिवन इक्वेशन लिहा. sin θ इज इक्वल टू 1/2. पहिल्यांदा तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की हे एक्झाम्पल कुठल्या रिझल्ट मध्ये बसते. 0 मध्ये बसत नाही, इक्वल टू 0 नाही आणि स्क्वेअर पण नाही. म्हणजे कुठल्या ह्याच्यामध्ये बसवावं लागेल तुम्हाला? sin θ इज इक्वल टू sin α. म्हणजे 1/2 ही व्हॅल्यू तुम्हाला साइन मध्ये लिहायची. देअरफॉर sin θ इज इक्वल टू, आता 1/2 म्हणजे साइन ऑफ द अँगल तुम्हाला बघायला लिहायचं आहे. साइन ऑफ द अँगल किती असणार? π/6 रेडियन्स. बघा sin π/6 1/2. आता असंच cos θ इज इक्वल टू असेल, tan θ इज इक्वल टू असेल, डावीकडे जे फंक्शन आहे त्याच फंक्शन मध्ये उजवीकडची व्हॅल्यू तुम्हाला काय करायची? कन्वर्ट करायची. आणि आता इथे तुम्ही रिझल्ट वापरू शकता. कोणता? sin θ इज इक्वल टू sin α implies θ is equal to n pi plus -1 raised to n into alpha where n belongs to z. आता इथे बघा थीटा म्हणजे थीटा ही टर्म आहे आणि अल्फा इज इक्वल टू काय घ्यावं लागेल? π/6 रेडियन्स. Therefore theta is equal to n pi plus -1 raised to n into π/6 radians where n belongs to z. हे झालं तुमचं जनरल सोल्युशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. आता इथे तुम्हाला साइन ऐवजी कॉस असेल, टॅन असेल, कोसेक, सेक, कॉट असे कुठलेही फंक्शन देतील. आता इथे तुम्हाला कोसेक, सेक किंवा कॉट, फॉर एक्झाम्पल कोसेक फंक्शन दिलं तर त्याचं कन्वर्शन तुम्हाला कशामध्ये करायचं आहे? साइन मध्ये करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल हेच एक्झाम्पल बघा, cosec theta is equal to 2. Find the general solution of cosec theta is equal to 2 असं दिलं. तर cosec theta चं सोल्युशन आपल्याला माहित नाही, फक्त कशाचं माहित आहे? sin cos tan साठी. cosec हा कशाचा रेसिप्रोकल आहे? sin चा. टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स. रेसिप्रोकल ऑफ cosec theta sin theta. 2 चा रेसिप्रोकल काय येणार? 1/2. sin theta is equal to 1/2 आहे असं सोल्युशन तुम्हाला द्यायचं आहे. This is also solution of cosec theta is equal to 2. Now see, आता इथे जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली बघा, sin theta is equal to काय असेल? -1/2. मग sin theta is equal to minus as it is. आता इथे बघा is equal to minus as it is 1/2 means sin π/6 रेडियन्स. पण आता आपल्याला रिझल्ट नुसार काय पाहिजे सांगा? sin θ इज इक्वल टू प्लस sin अल्फा पाहिजे. मग हे मायनस साइन आपल्याला नको आहे आणि ते मग मायनस साइन तुम्हाला काढून टाकायचं आणि त्यासाठी मग अलाइड अँगलचा फॉर्म्युला घेऊ शकताय. मग अलाइड अँगलचा फॉर्म्युला कुठला येणार बघा तिथं? देअरफॉर sin θ इज इक्वल टू sin π प्लस π/6. बघा आता sin π प्लस π/6 एक्सपान्शन घेतलं तर sin π cos π/6 प्लस cos π sin π/6. sin π 0 असल्यामुळे पहिली टर्म 0 आली प्लस cos π किती? -1 मायनस sin π/6 आणि मग sin π प्लस π/6 किती आले? sin 7π डिवाइडेड बाय 6 रेडियन्स. आता बघा sin θ इज इक्वल टू sin 7π डिवाइडेड बाय 6 रेडियन्स. मग तुमचं इथे फक्त सोल्युशन मध्ये काय बदल होईल? देअरफॉर अल्फा फक्त काय ना 7π डिवाइडेड बाय 6 रेडियन्स. देअरफॉर θ इज इक्वल टू nπ प्लस -1 raised to n into 7π डिवाइडेड बाय 6 रेडियन्स. बघा निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली तर निगेटिव्ह साइन आहे तसं 1/2 साइन मध्ये कन्वर्ट. परत निगेटिव्ह साइन आपल्याला नको आहे, त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये करा? पॉझिटिव्ह मध्ये. त्यासाठी अलाइड अँगलचा फॉर्म्युला तुम्ही घेऊ शकता. आणि नाही लक्षात आलं तर याचं एक्सपान्शन घेऊन बघायचं आपण. sin π cos π/6 प्लस cos π sin π/6. sin π 0 पहिली टर्म 0
minus 1 into sin pi by 6. And therefore pi plus pi by 6, 7 pi divided by 6. Therefore मी तर तुमचं सोल्युशन पाहते काय ना फक्त 7 pi divided by 6 रेडियन्स. असंच तुम्ही कॉस आणि टॅन साठी घेऊ शकताय. कॉस तिथं साइनच्या ऐवजी कॉस फंक्शन असेल किंवा टॅन फंक्शन असेल. हा एक टाइप झाला. आता इक्वल टू 0 असेल तर बघा फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ एक्झाम्पल नंबर 2 cot theta is equal to 0. आता cot theta is equal to 0. cot चं सोल्युशन माहित नाही आपल्याला. सोल्युशन given equation let cot theta is equal to 0. Cot is the reciprocal of tan theta. Take reciprocal of both sides. Tan theta is equal cot theta reciprocal tan theta. 0 चा reciprocal काय आला? Infinity, not defined. Therefore tan theta is equal to. आता infinity ही टर्म आपल्याला tan मध्ये लिहायची. मग tan ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी कधी असते? पाय बाय 2 साठी. म्हणजे इन्फिनिटी मीन्स tan पाय बाय 2. मग लक्षात आलं tan पाय बाय 2 इन्फिनिटी. आणि मग इथं तुम्ही tan चा रिझल्ट वापरू शकताय. tan थीटा इज इक्वल टू tan पाय बाय 2. आता इथं इक्वल टू 0 साठी आता cot tan थीटा इज इक्वल टू 0 ह्याचा रिझल्ट आपल्याला माहित आहे पण cot चा माहित नाही. cot थीटा इज इक्वल टू 0 cot tan मध्ये कन्वर्ट केला इथे इन्फिनिटी आलं त्यामुळे आपल्याला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हाच रिझल्ट तिथं यूज करायचा आहे. and therefore tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus pi by 2 radians where n belongs to z. किंवा आता तिसरं एक्झाम्पल बघा tan theta tan tan of 5x is equal to 0. For example tan 5x is equal to 0. आता इथे तुम्ही tan theta is equal to 0 हा रिझल्ट वापरू शकताय. बघा tan theta is equal to 0 implies theta is equal to n pi where n belongs to z. हा रिझल्ट वापरू शकताय. आता theta means कोणती व्हॅल्यू आली? 5x. Therefore 5x is equal to n pi. Therefore x is equal to n pi divided by 5 where n belongs to z. बघा इक्वल टू 0 असेल तर लक्षात आलं का आन्सर? असंच काय असेल sin is equal to 0 cos is equal to 0. आणि आता स्क्वेअरचं एक्झाम्पल बघा. एक्झाम्पल नंबर आता फाइंड जनरल सोल्युशन ऑफ cos theta is equal to 3 by 4. cos square theta is equal to 3 by 4. आता इथं cos चा स्क्वेअर आहे. मग आता इथं स्क्वेअरचा रिझल्ट यूज केला पाहिजे तुम्हाला. उजवीकडची व्हॅल्यू पण काय करा स्क्वेअर मध्ये लिहून घ्या. मग दिलेलं इक्वेशन लिहिलं सोल्युशन मध्ये cos square theta is equal to. आता ह्याचा ही टर्म आपल्याला स्क्वेअर मध्ये लिहायची म्हणजे कशी येणार √3/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. परत cos square theta is equal to. आता ही टर्म cos मध्ये कन्वर्ट करा. √3/2 व्हॅल्यू बघा cos ची √3/2 व्हॅल्यू कोणत्या अँगल साठी आहे? π/6 साठी. म्हणजे इथं काय येणार cos square π/6 रेडियन्स. जे cos 30 is equal to √3 divided by 2. बरोबर. आणि मग इथं स्क्वेअरचा रिझल्ट वापरा. स्क्वेअरचा रिझल्ट कोणता आहे? cos square theta is equal to cos square alpha implies theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to
झेड. आता थीटा मीन्स थीटा ही व्हॅल्यू आहे, त्याला थीटाच्या ऐवजी एक्स दिलेला असतं तर cos स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू, मग थीटा काय घ्यायचा, एक्स घेऊ शकता. मग थीटा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू पाय बाय 6. Therefore, theta is equal to n pi plus minus pi by 6 radians, where n belongs to z. This is our general solution of given equation. बघा स्क्वेअर दिला तर उजवीकडची टर्म पण स्क्वेअर मध्ये लिहून घ्या. डावीकडे कुठलं फंक्शन आहे तेच फंक्शन उजवीकडे घ्यायचं आहे आणि मग रिझल्ट. असे एकूण 9 रिझल्ट आणि त्याची एक्झाम्पल. आता बघा cos स्क्वेअर असेल, sin स्क्वेअर असेल, tan स्क्वेअर असेल किंवा कोसेक सेक किंवा कॉट आला तर त्याचं कन्व्हर्जन कोसेक आला तर कशामध्ये होईल, साइन मध्ये, सेक आला तर कॉस मध्ये आणि कॉट आला तर टॅन मध्ये. आता एवढी एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात आली बघा. राहिलेली जी एक्झाम्पल आहेत आपण ती नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. वी कॅन स्टॉप हिअर. थँक्यू.